बंधुगण आज आम सहित जो अतिथि अच्छा से अतिथि होउछंती जड़े भल मनीष एइथिपाई तांको भल मनीष बोली मु कहली तांको मोर चाकरी प्रारंभिक पर्यायर मु तांको भल रूपे जानी जेतेबेले मु बालेश्वर जिले रे सिविल जज हिसाब रे काम करुथली सेही समय रे सीए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रे काम करथिले तांको मु जानी थिबा पाई एठी डाकी नाही से मोर जणे जणाशुना लोक बोली एठी तांको डाकिनी तांको पाखरे भल मनीष पणिया अछि बोली मोर हृदय ग्रहण करिथिबारु समस्तंग पाई किछि कथा रखिया पे तांको डाकी से आउ केही नुहंती से होउछंती हमर प्रिय प्रशांत कुमार दास से एकाधारा रे जणे कवि जणे गाल्पिक जणे काव्य स्रष्टा जणे शिशु साहित्यिक एवं जणे औपन्यासिक मध्य ओडिया भाषा विज्ञानर जणे महारथी बोली तांको मु डाकिनी ए प्रतिभा सहित निजस्व संबल रे एक सुस्थ एवं संवेदनशील समाज गठनर एक संगठन दायित्व निजे सर्जना करी 1998 मसीहा ठारू धारावाहिक भाव से तार सभापतित्व करि आसुछन्ति से सामाजिक संगठन ना हला प्रतिभाश्री तेणु प्रतिभाश्री मुख्य हिसाब रे तांकर बालेश्वर को एवं ओडिशा को अवदान अतुलनीय बोली मु कहबी ता छड़ा से आउ गोटे अनुष्ठान गढ़ी से अनुष्ठान टी हला प्रजापति प्रजापति एक निरवच्छिन्न प्रयास जेउथिरे श्रीजुक्त प्रशांत दास निजर ज्ञान एवं शिक्षार दिव्य दृष्टि छात्र छात्री मानकर उन्नति पाई तोली धरछन्ति एवं विभिन्न आलोचना चक्र माध्यम ज्ञान शिविर माध्यम से छोट छोट कुनी कुनी छुआंकर प्रतिभा को उन्मेषित करिवारे निजको व्रती करनी ता छड़ा आउ गोटे अनुष्ठान से गढ़ी हाथ में से अनुष्ठान ना हला करुणा करुणा एक अनुष्ठान जो अनुष्ठान माध्यम से मूक बधिर एवं दृष्टिहीन मनीष मानक पाई दयाभाव सृष्टि करने निमित्त एवं सेमानंकु समाजर मुख्य स्रोत रे सामिल करिया पाई निरवच्छिन्न प्रयास जारी रखिछन्ति एवं सेमानकर मानसिक स्तर रे उन्मेष साधन करिया पे मध्य निजर चेष्टा आज पर्यंत तांको अंचल रे जारी रखिछन्ति आउ गोटे अनुष्ठान से मध्य व्रती से अनुष्ठान टेला गोटे आध्यात्मिक संगठन तार ना है शब्द ईश्वर शब्द ईश्वर अनुष्ठान माध्यम केमिति जने मनीष आध्यात्मिक जीवन को आगु नहीं पारिबो एवं निजर जीवन को ठिकणा दिगरे अतिबाहित करि पारिबो निर्वाह करि पारिबो सेथिपाई तांकर जो प्रयास सेथिपाई से धन्यवाद।
जो कहली मु कविता गल्प काव्य शिशु साहित्य खंड काव्य उपन्यास तार संख्या जदि मु गणिमा को जीवी ताहले 15 रु कम हबनी। कविता गुड़ाक भितर अच्छी जरी गोटेइबा झियो जीवन फूल जणे आसीब काली झियो हलदी बसंत अबुझा पणत उड़ा पक्षी गीत जह्न राति और नील प्रजापति। ठीक सेमिति गल्प गुड़िक मध्यरे नील मनीष कथारे कथारे प्रेम हजि जाइथिबा गप काव्य कविता तांकर थिला अमृत संधान 9 घंटार सहर। शिशु साहित्य भितरे बाबुला भारी चगला कविता संकलन गच्छ पुओ एक गल्प खंडकाव्य तांकर महाभारतर केतोटी मुहूर्त एवं ता सहित गोटे उपन्यास डायरी मनीष। ये जो सारस्वत सृष्टि तांकर सेथिरे किछि किछि तांकर लेखा जेतेबेले नुआ नुआ तांक मनरू तांक हृदयरू जात हुए मु जेतेबेले बालेश्वर रे थिली उणा अधिके किछि किछि लेखा सहित मु जड़ित बा जानिछि। आसे भद्र व्यक्ति महानुभव तांकु आम समाज आम संसार किछि पुरस्कार किछि संवर्धना मध्य उच्छ्वसित करिछि। से संवर्धना गुड़िक हला शांति और सहमति पाई आंतर्जातिक पुरस्कार से पाइछन्ति शांति और सहमति सम्मान याकु देइछन्ति साउथ कोरिया देश। ता सहित समाज जो आमे संवाद पत्र देखुचे सेथुरु मध्य शांति और सहमति पाई समाज तरफरु संवर्धना दिया जाइथिला। सारस्वत सृष्टि पाई मध्य राजीव रत्न सम्मान से पाइछन्ति। समाज सेवा शांति और साम्यवाद पाई साम्यवाद और प्रतिष्ठा पाई फकीर मोहन विश्वविद्यालय मध्य ताकु संवर्धित करिछि। ठीक सेमिति उत्कल विश्वविद्यालय तरफरु 2016 मसीह मध्य भाषा विभाग तरफरु तांकु संवर्धित करा जाइछि। तांकर नियमित अभ्यास हला किछि बही पढ़िबा एवं समाज रे बसवास करुथुवा साधारण मनीष को भल पाइबा। तेणु तांकर स्वप्न एक सुंदर मानव समाज गठन करिबा एवं से गठन करिबा दिगरे आंतरिक उद्यम करिबा। आपणक समस्त मनरे प्रश्न आसुथिबो जे ए भद्र व्यक्ति को आमे आज काहेंगी डाकिले। आम विचार व्यवस्था रे एभली जने समाज सेवीकर आवश्यकता कौन। गोटे शब्द रे याकु विश्लेषण करा जाई परिबो नाही एपरिके गोटे वाक्य रे मध्य मु गोटे कहानी सूत्रर उदाहरण देकरी कहि पारि। तांकर जरी गोटे झियो एक प्रथम गल्प याकू विभिन्न भाषा रे मध्य अनुदित होइछि एवं से जरी गोटे झियो गोटे गरीब झियर संकेत बहन करिछि एवं प्रतिवर्ष तार सी जन्म दिवस पालन करते। जरी गोटे झियो बाहाना रे गोटे जरी गोटे झियो को आनी तार जेमिति सामग्रिक उन्नति हो पारिबो सेथिबे मध्य से चेष्टा कर। समय क्रमे मु थिला बेले सेठी ए जरी गोटे झियर उत्सव को गोटे वर्ष मु जाइथिली एवं तांकर प्रतिभाश्री अनुष्ठान जो अच्छी सेठी मध्य सबु जुडिशियाल अफसर जाइछन्ति मु भी जाइछि एवं प्रतिदिन सकाळे जेमिति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर शाखा लागे ठीक सेमिति प्रति रविवार छोटो ठारू बुढ़ा पर्यंत बालेश्वर छोटो ठारू बुढ़ा पर्यंत सेठिकी
सदस्य भाव से आसती किछि किछि चर्चा आलोचना हुए एमती आपण जदि से गोटे दिन सेठी जाई पहुँचे आपको लगे जे सते जमी गोटे मु स्वर्गर एक मनोरम्य जगार आसिक पहुँची सेठी पिला मानकर सेठी लोक मानकर एते श्रृंखला से भितर एते भातृभाव गोटे नुआ दिग सृष्टि करे नुआ दिग को निर्देश करे तेणु से केवल कथार नुहे काम से दर्शाइवा चेष्टा करुछंती जे केमिति आमे एभली एक संसार गढ़िबा जोठी दुख नथिबो जोठी हिंसा नथिबो जोठी परश्री कातरता नथिबो जोठी भेदभाव नथिबो जोठी निज निज भितरे ईर्षा परश्री कातरता हिंसा घृणा किछि नथिबो केवल भल पाइबा ही भल पाइबा थिबो जदि मनीषटीए आउ गोटे मनीष को आउ गोटे जीव को आउ गोटे पत्थर को भल पाइब से पत्थर मध्य कथा कहे आमे जदि बुझिबा जानिबा अनुभव करिबा अतीत को फेरिबा रामकृष्ण परमहंस को मध्य आमे आगु को नवा से मूर्ति पाखरे मार पराकाष्ठा देखिथिले जहाँकि प्रमाण स्वरूप निजे विवेकानंद मध्य तांकर शिष्यत्व ग्रहण कले केवल एइथिपाई जदि पत्थर को मनीष कथा कहवा शिखईदेला ताले मनीष को देवत्वर आसन बसैया कहीं पछौचा आमे चाहिए आमे आमको ठिकणा दिगरे भल दिगरे संस्कार दिगरे आगु को नहीं पारिबा आमे जो व्यवस्था काम करुचे यही व्यवस्था होची विचार व्यवस्था विचार अर्थ विवेकर व्यवस्था विवेक अर्थात जहा आज पर्यंत शास्त्रानुमोदित विधि व्यवस्था तामाने आम संसार को आम समाज को ठिकणा दिबार नेबाई जो आईन तारी ऊपर आम आतजात हो से आईन प्रयोग करी आमे विचार दौचे विचार दवा सहित आमे समस्ते संश्लिष्ट अच्छा केवल जड़े विचारक बा विचारपति आईन रे जन को न्याय दौरान से नुहे आम समस्त भूमिका उणाधिक अच्छी तेणु जड़े विचारक हो बा विचार व्यवस्था सहित जड़ित हो तापे कौन दरकार विवेकटी दरकार मनीषपणियाटी दरकार भल मनीष हेबार गोटे अंगीकार बद्धता दरकार आमे केमिति जानिमा केमिति शुणिमा केमिति बुझिबा आम पाखरे अभ्यास करिवा दरकार आमे अभ्यास बळे आमर निजर बुद्धि निजर विवेक निजर चेतना निजर मस्तिष्क को ठिकणा दिगरे परिचालना करि पारिबा एमिति पृथ्वी रे अनेक लोक अछंती अनेक व्यक्ति विशेष अछंती अनेक अनुष्ठान अछंती पृथ्वी को शांति पहुंचाई पृथ्वी रे अशांति दूरीभूत करने पृथ्वी रे निज निज भितर भातृभाव बढ़ाई जाति संघर ना जदि नवा या कम हेनी जमीती प्रति देश को लेकिन आम गोटे अनुष्ठान गढ़चे जाति संघ सेमिति आम मालकानगिरी अच्छे सी सेमती बालेश्वर अच्छा आम ओडिशा अच्छे आम भारत अच्छे यही भावटा सृष्टि करने दरकार आम मन भितर जे मु जोठी अच्छी मु मनीष होगी अच्छी एवं मु जो चारिपार्श्वर अच्छी मनीष मान सहित अच्छी मु जो काम करी मनीष मान कल्याण पे काम करी जदि आम समस्ते एक ही गले आम पाक जो मैंने समस्या नहीं कि आसछंती विवाद नहीं कि आसछंती असुविधा नहीं कि आसछंती असुविधा पड़ी कि आसछंती दुख बुझापे आसछंती गुहारी करिया पे आसछंती जदि आम पाखे मनीष पणिया थिबो कोर्ट रे विचार हैला पूर्वरु तार अधा अधा दुख चली आमे गोटे मामला को गोटे दिन रे बा गोटे मासरे शेष करि परिबानी शेष तो करि परिबा से प्रतिष्ठित से लोक आमठु पाई परिबो से जो लोक असुविधार पड़ी तेणु यही मनीष पणिया आम भीतर किंतु जागृत हम आमर पाखरे थिबा पशुभाव माने कौन जदि मनीष पणिया नाही एमिति नुहे जे आम पाखे आदौ पशुभाव नाही किछि भल गुण अच्छी किछि खराब गुण अच्छी भल गुण को आम कहचे मनीष पणिया खराब गुण को आम कहचे पशु पणिया आम जेहेतु विवर्तनवाद अनुसार पशुठारू आमर विवर्तन होइके आसीचे आम पाखे किछि पशु प्रकृति मध्य रहिबो किंतु पशु प्रवृत्ति न रहू आम भितर मतांतर हो किंतु मनांतर न रहू आमे जो अभ्यास करिबा सेटा भल अभ्यास हो से भल अभ्यास वार्ता केवल मालकानगिरी न रहू मालकानगिरी बाहर को जाऊ
ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ମାଲକାନଗିରିର ଆମେ ସେବା କରିପାରୁଛେ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟାପିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆସିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକିରି ଯଦି ସିଏ ଉପଲବ୍ଧି କଲା ଯେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ପାଖରେ କେସ୍ଟି ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଲୋକଟି କେସ୍ଟି ଡିଲ୍ କରୁଛି, ସିଏ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେଲା ଭଳିଆ ଆମେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି କଥାରେ ନୁହେଁ କି କଳ୍ପନାରେ ନୁହେଁ, ସତରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆସରରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛେ, ଏଥିରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଅଫିସର? 10 ଜଣ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 80 ପାଖାପାଖି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ହେଇକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଦରକାର, ପ୍ରେମ କରିବାର ଭାବ। ଭଲ ପାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରରେ ତାକୁ କରାଗତ କରିପାରିବା। ନିଜର ପ୍ରୀତି ଭାବରେ, ନିଜର ପ୍ରେମ ଭାବରେ, ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣରେ ଖରାପକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଦେଇପାରିବା, ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର କରିଦେଇପାରିବା। ସାରା ପୃଥିବୀ ଯଦି ଆଜି ଅଛି କେବଳ ମୈତ୍ରୀ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୁଁ, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛେ। ନହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଆଣବିକ ବୋମା ଅଛି, ସେ ବୋମା ତକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ ନିମିଷକେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଘରେ ଅଛି, ତାର ସ୍ୱାମୀଟି ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ନେବ, ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ନ ବସିବ, ତାହେଲେ ତ ସେ ସଂସାର କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ତାହେଲେ ଏଠୁ ଅଧା ସମସ୍ୟା ହଟିଯିବ। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମାନବକୃତ, ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ, ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଘଟୁଛି, ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଐକ୍ୟତା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା ଦରକାର? ଲଭ୍ ଏଭର ହଟ୍ ନେଭର, ଲଭ୍ ଏଭର ହଟ୍ ନେଭର। ସିଏ ଆମର ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ ଯିଏ ହଉନା କାହିଁକି, ଶତ୍ରୁ ହଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଇବାର ଗୁଣରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଠୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଲୋକଟା ଆମ ପାଖରେ ନିହାତି ରହିବ। ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଘର କରିକି ଅଛେ ଆମେ, ସେ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବାନି। ଜାତସ୍ୟ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଜି ଅଛେ କାଲିକି ନଥିବା। ଯଦି ଏ ଭାବ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତାହେଲେ ଯେତିକି ଦିନ ଅଛେ ଭଲରେ କାହିଁକି ନ ରହିବା, ଯେତିକି ଦିନ ଅଛେ ମିଳିମିଶି କାହିଁକି ନ ରହିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଆମର ପ୍ରିୟ ମଣିଷ। ସେ ଆମକୁ ଦିପଦ ଶୁଣେଇବେ, ଆମେ ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା, ଜାଣିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କାମରେ ଆମେ ତାକୁ ଲଗେଇବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଇକରି ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ନମସ୍କାର। ମାନ୍ୟବର जिला जज, मान्यवर विचारपतिगण, मोर प्रिय बंधु माने, बालेश्वर मालकानगिरी एक शब्द भावर प्रवाह छुईब बोली मु आशा करे। पृथ्वी जेते सुंदर मुहूर्त माने ईश्वर प्रदान करचंती, मु भाबुची से मुहूर्त भितर आज ईश्वर मते एई मुहूर्तटी प्रदान करचंती। जेतेबेले मनीष जो समय को समाजर मंगल पाई, मनीष समाजर मंगल पाई नियोजित करे, से समय सब ईश्वर उपहार होता है। ये समय मो पाई आज ईश्वर उपहार, मु ईश्वर को प्रणाम करुछि। सार बालेश्वर थिला बेले मो सहित थिले, मो भावना सहित थिले, मो सृजन सहित थिले। दीर्घ दिन व्यवधान पर भी जो
ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ସେଇ ଭାବନା, ସେଇ ଭାବ ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି। ଆଜି କାଲି ସାର୍ ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ମୋର ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। 4-5 ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ କଭର କରେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ଆଜି ହିଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବା। ସାର୍ ମୋତେ ଏ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କେଉଁଠୁ ଶେଷ କରିବି, ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାର୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା କହିଲେ, ଆତ୍ମୀୟତାର କଥା କହିଲେ, ବିବେକର କଥା କହିଲେ, ପ୍ରେମର କଥା କହିଲେ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର କଥା କହିଲେ। ଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ କଥାଟିଏ, ଛୋଟ ଅନୁଭବଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନୁଭବ କଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହୁଏ? ଅନୁଭବକୁ ଉପଭୋଗ କରି ହୁଏ। ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, କନଫୁସିୟସ୍। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁଖ ମଙ୍ଗଳର ଦଲିଲ ହେଇ ରହିବ। କନଫୁସିୟସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏକ ଖାତା ଆଣି ପ୍ରଦାନ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନୁଭବକୁ ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ କନଫୁସିୟସ ସେ ଖାତା ସହ ତାଙ୍କର ଶୋଇବା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବୋଧେ କନଫୁସିୟସ ନିଜର ଅନୁଭବ କଥାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ, ଲେଖା ଲେଖି ସରିଲା ତ? କନଫୁସିୟସ ଗଲେ, ଗୋଟେ ଖାତା ଆଣିକି ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଖାତାଟି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ପୃଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟେଇ ଗଲା ପରେ ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଲେଖା ଅଛି, ଅନୁଭବ ସମସ୍ତ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା, ସମାଜ, ବୌଦ୍ଧିକତା, ବୁଦ୍ଧି, ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତା, ଏକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇ ଅନୁଭବ ମାନ, ଜୀବନର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନୁଭବ ମାନ ଜୀବନର ସମ୍ବଳ ହେଇକି ଥାଏ। ସବୁ କଥା ପଢି ହୁଏ, ପଢିବା କଥାକୁ କହି ହୁଏ, କହିବା କଥାକୁ ଜାଣି ହୁଏ, ଜାଣିବା କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ, ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପଢିବା କଥାକୁ, ଶୁଣିବା କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ମଣିଷକୁ ଏକ ବିବେକ ଦିଏ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ବିଚାର ଦିଏ। ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ମତେ, କନସାଇନ୍ସ ଇଜ ଦ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ। ମଣିଷର ବିବେକ ହଉଛି ତା ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁ ମଣିଷର ବିବେକ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାର୍ ଯେ ଏମିତି ଏକ ଭାବନା ଭିତରେ ଏଇ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟୋଜନ ପଛରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଆୟୋଜନ ଏକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବହନ କରୁଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଆଜିର ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପଛରେ, ଏଇ ଆୟୋଜନ ପଛରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳେ ଉଏଁ, ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ମୁଁ ଯେତେ ଖରାପ ବୁଣିବି ଜଗତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମେଘ ଉଠାଏ, ତାହାର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ମୁଁ ଯେତେ ବର୍ଷା ବର୍ଷିବି ସେତେ ମାଟି ତା ମଲାଟରେ, ତା ପଣତରେ କୁଳେଇ ନବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହକ ଭରା ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଫୁଟେ, ତାର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ମୁଁ ଯେତେ ମହକ ବୁଣିବି ପବନ ଯୋଜନ ଯୋଜନକୁ ବହି ନବ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରିର ଏ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଭିତରେ ମହାମାନ୍ୟ ବିଚାରପତି ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏମିତି ଏକ ଆୟୋଜନ ଅଛି, ଏ ଆୟୋଜନ ପଛରେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏଇଠି ବିଶ୍ୱାସ ଅତି ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତେକ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସେତେକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତାର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେ ସମାଜର ସନ୍ତକ ପାଲଟିଯାଏ।
ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବହନ କରି ଆଜିର ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷର ଜୀବନ ବିଚାର ଓ ଭାବନାର ଅଦ୍ଭୁତ ସଙ୍ଗମ। ଇଏ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଇଏ ଏକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି। ଇଏ କୁ ଭାବିଲା ବେଳେ କେବେ କେବେ ନିଜ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ନାବି କସ୍ତୁରୀ, ମୃଗ କେବେ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ତା ପାଖରେ କସ୍ତୁରୀ ଅଛି ବୋଲି। ଶାମୁକାଟେ କେବେ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ତା ଭିତରେ ମୋତି ଅଛି ବୋଲି। ପଙ୍କ କେବେ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ତା ପାଖରେ ପଦ୍ମ ଅଛି ବୋଲି। ମଣିଷ କେବେ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ତା ପାଖରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟତା, ଅଲୌକିକତା, ବିଚାରଶୀଳ ମନୋଭାବ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଭରି ରହିଛି ବୋଲି। If we bet, we get. If we search, we find. ମଣିଷ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗିଛି ସେ ପାଇଛି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଛି ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏଇ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ପୁସ୍ତକରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଜ୍ଞାନର ଆଭାସ ଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଡନର ଗୋଟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଇଂରେଜ ଲେଖକ ଜୀବନରୁ କିଛି ଅବତାରଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣମାନେ ଏ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ଯାଇଥିବେ। ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ଏଲୁଡସ୍ ହକ୍ସଲେଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଲୁଡସ୍ ହକ୍ସଲେ ବୋଲି ଜଣେ ଲେଖକ ଥିଲେ। ସେ ଇନିସିଆଲି ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକରେ। ଅନେକ ପୁସ୍ତକ କିଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସିଏ ପୁସ୍ତକ କିଣିବାରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା। ସେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ 11 ଖଣ୍ଡ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ ଶୁଣାଯାଏ। କିଛି ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଯେ ଜ୍ଞାନ ଖୋଜିବାରେ। ଭାବୁଥିଲେ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରିଲେନି। ସେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆମେରିକା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ପୁସ୍ତକ କିଣିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଲାଇବ୍ରେରୀ କଲେ। ବହୁତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀ, ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ପାଠକ ତାଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ନିୟମିତ ଆସୁଥିଲେ। ଦିନେ ହକ୍ସଲେ ଆମେରିକାର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ବେଦାନ୍ତ ସୋସାଇଟି। ହକ୍ସଲେଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ବେଦ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ବେଦାନ୍ତ ସୋସାଇଟି? ସିଏ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟେ ସେ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯାଇ, ବେଦ କଣ? ଏ ସୋସାଇଟି କଣ? ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ, ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ଖୁବ କମ କଥା କହନ୍ତି, ମାପିଚୁପି କଥା କହନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କଥା କହନ୍ତି। ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ନୀରବ ରହିଲେ। ହକ୍ସଲଙ୍କର ମନରେ ଏକ ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ତିଆରି ହେଲା। ସେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗଲେ। ଏମିତି ଯାଉଁ ଯାଉଁ ହକ୍ସଲେ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର, ସେ ସୋସାଇଟିର ମେମ୍ବର ହେଇଗଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ। ଯେତେ ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କିଣିବାର ଅନୁପାତ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣାଯାଏ, କେରିଂ ଦି କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ହକ୍ସଲେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ଦିନେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହକ୍ସଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କରିଥିବା ଲାଇବ୍ରେରୀଟି, ପୁସ୍ତକାଗାରଟି ସର୍ଟ ସାର୍କିଟରେ ଜଳି ଯାଉଛି। ସେଠି ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ଥିଲେ, ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଠରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା ଏକ ଶବ୍ଦ, ହକ୍ସଲେ ୱିଲ୍ ବି ମେଡ୍। ଏତେ ବହି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇବ୍ରେରୀ ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ହକ୍ସଲେ ପାଗଳ ହେଇଯିବିନି ତ? ହକ୍ସଲେ ଆସିଲେ, ସେ ନିଆଁକୁ ଅନେଇଲେ, ଶୋଇବା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ବେଡ୍ ପାଖରେ ପଡିଥିବା ଆଉ ଯେତେକ ବହିକୁ ଆଣି ସେ ନିଆଁକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ହକ୍ସଲେଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏହା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ହକ୍ସଲେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଥିଲି ପୁସ୍ତକରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢି ସାରିଲା ପରେ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ସୃଜନକୁ ଅନୁଭବ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ପୁସ୍ତକରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ପୁସ୍ତକରେ ଜ୍ଞାନର ଆଭାସ ଥାଏ, ପୁସ୍ତକରେ ଜ୍ଞାନର ସୂଚନା ଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷର ଅନ୍ତର ମନରେ ଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଖୋଜିଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଜିଛି, ତା ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ତିଆରି ହେଇଛି, ବିଚାରଧାରା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ସମାଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ is creating a impression in the society. ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ତାର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଅଦୃଶ୍ୟରେ। ସେଇ ମଣିଷଟା ହୁଏତ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାର ବିଚାର, ସେଇଟା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସରଳ, ସେମାନେ ବହୁତ ନମ୍ର, ସେମାନେ ବହୁତ ନମନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଅଜଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। କେବେ କେବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। One noble thought in morning can stimulate life for entire day. Some noble moments of life can change whole structure of life. ନିହାତି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରପଣକୁ ଯିଏ ଖୋଜିଛି ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ତା ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତା ଆଖିରେ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ କନଫୁସିୟସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଦାର୍ଶନିକ ଜୀବନୀ ଭିତରୁ ମୁଁ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକ୍ରେଟିସ୍ ଦେଖିବାକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ବିଶେଷ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲେ, କୁତ୍ସିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିଏ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ କିଛି ସମୟ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଦିନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ତ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ତ କୁତ୍ସିତ, ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତି? ସେଦିନ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ମୋର ରୂପ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ରୂପ ନୁହେଁ, ମୋର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି। ମୋର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ସିନା କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ତର ରୂପକୁ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବି, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅନ୍ତର ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ବାହ୍ୟ ରୂପର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଅନ୍ତର ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲେ ସେ ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ସମାଜର ସନ୍ତକ ହେଇଯାଏ, ମଣିଷ ସମାଜର ସନ୍ତକ ହେଇଯାଏ। One noble thought in morning can stimulate life for entire day. Some noble moments of life can also change structure of life. କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କେତେବେଳେ କାହା ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ଛୋଟ କଥାଟିଏ ତାର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେବ କହିହେବ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନର ଗତିପଥା ବଦଳେଇ ଦେବ। ସେଦିନ କଲିକତାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀଟିଏ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିବା ବାଟରେ ଭାବିଲା, ନାହିଁ, କଲିକତାର ଫୁଟପାଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୁଁ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରକ୍ତିମ ଆଭାକୁ ଅନୁଭବ କରିବି, ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବି। ଫୁଟପାଥରେ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଗଲେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ। ଦେଖିଲେ ତା ଆଗରେ ରୋଗୀଟିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ବଡ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ସେ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାର ସେବା ଯତ୍ନ କରେଇଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ଘର ଭିତରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେବା ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ, କେବେ ଜୀବନରେ ସେ କରିନଥିଲେ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସେ ଶିକ୍ଷକର ଜୀବନ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀର ଜୀବନ ଛାଡି ସେ ସେବିକା ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣାରୁ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେଲେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପେଶା ଛାଡି ସେବିକା ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ମା ହେଇଗଲେ, ସେ ମଦର ଟେରେସା ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ହେ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉନାହିଁ, ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉନାହିଁ, ଏବେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉନାହିଁ, ଏବେ ପବନ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି ମଣିଷର ମନ ଓ ମଣିଷର ମାନସିକତାର ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି। ମଣିଷର ମନ ଓ ମାନସିକତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସମାଜକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳ ମଙ୍ଗଳମୟ ଗଢି ତୋଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣିଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ଆକାଶରେ ଉଡି ପାରିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣିଷ ଜଳ ପରି ପାଣିରେ, ମାଛ ପରି ଜଳରେ ଭାସି ପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ପରି ମାଟିରେ ଚିଲି ଶିଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜକୁ କେବେ ମଣିଷ ଭାବିଲା ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କଣ? ପାର୍ଥିବ ଦୌଡ଼ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଏତେ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭବକୁ ପାସୋରି ଦଉଛି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭବକୁ ପାସୋରି ଦେବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଣିଷ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତା କରିବ କେମିତି? ସାର୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଚାରାଳୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଳୟ, ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ନିଜ ବିଚାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଧାରାରେ କେତେବେଳେ କାହାର ଜୀବନର ଗତିପଥି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବା
ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ଆସେ, ଗୋଟେ ଆଶାରେ ଆସେ, ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କାରେ ଆସେ। ସେ କାହାର ଦୁଃଖ ନିୟମଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବିଚାରଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ବିଚାର ହୁଏ। କେବେ କେବେ ଲୋକ ନିରାଶ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଲୋକକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କଳା ଗୋରା ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା, ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ, ହି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ୱାନ୍ କମିଶନ, ସେ ଗୋଟେ କମିଶନ ବସେଇଲେ। ସେ କମିଶନର କାମ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ସାରା ଆଫ୍ରିକା ବୁଲି ବୁଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଖାଲି ଶୁଣିବେ। ପେସେନ୍ସଫୁଲ ହିୟରିଂ ଇଜ ଏ ବେଷ୍ଟ ଯୁଗ। ଯଦି ଆପଣ କାହାର କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶୁଣିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ। ସେ ମଣିଷ ଆଶ୍ୱାସନା କିଛି ପାଇପାରିବ। ଏଇ ଯେ ମିଶନ କମିଶନ ଗଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥିବା ଦୁଃଖର କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଅନବରତ 24 ଘଣ୍ଟା ନିଜର ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା, କଥା ନନଷ୍ଟପ କଥା କହିକି ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ନିଜର ଦୁଃଖ। ପେସେନ୍ସଫୁଲ ହିୟରିଂ ଏ 3 ଜଣ ଯେ କମିଶନ ଥିଲେ ଶୁଣିଲେ। ତା ଆଗରୁ ଲୋକଟି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲା ତାହାକୁ ଦୁଃଖର କଥା କହୁଥିଲା, ଜୀବନ ସାରା ରାସ୍ତାରେ ଘୁରୁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ନନଷ୍ଟପ ନିଜର ଦୁଃଖ କମିଶନ ଆଗରେ ଶୁଣେଇଲା, ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ତା ପରଠୁ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଏ ଦୁଃଖ କହିନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଦିଏ ଯଦି କାହାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶ୍ରୋତାଟେ ହେବା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ। ଆମେ ଯଦି କାହାର ଦୁଃଖକୁ ଉପଶମ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସହଯୋଗ କରି ଶ୍ରୋତାଟେ ହେଇ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇପାରିବା। ଉପଶମ ବ୍ୟତୀତ ଆଶ୍ୱାସନା ବି ଜୀବନକୁ ଏକ ଶାନ୍ତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇଯାଏ। ଭଲ କଥାଟିଏ ଶୁଣିଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଭଲ ଚିନ୍ତାଟିଏ ଜୀବନକୁ ବିପଦମୁକ୍ତ କରେ, ଆଉ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ଜୀବନର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ମନେ ପଡୁଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଛୋଟ କଥାଟିଏ। ଦିନେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ଏତେ ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷର ସୁଖ ମଙ୍ଗଳରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଏତେ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ମଣିଷ ସୁଖ ମଙ୍ଗଳରେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରୁନି? ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ସିନା ମଣିଷକୁ ସୁଖ ମଙ୍ଗଳରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭାବନ କଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ମଙ୍ଗଳରେ ବଞ୍ଚିବା ଚାବିକାଠି ମଣିଷ ହାତରେ ରହିଲା। ଯଦି ମଣିଷ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ନ ଚାହିଁବ, ଯଦି ମଣିଷ ନିଜେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ନ ଚାହିଁବ, ତାକୁ କେହି ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହଯୋଗର ହାତଟିଏ ବଢେଇ ଦେଲେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ତାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୁଁ ଜୀବନର 30-35 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଛି, ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସାଉଁଟିଛି, ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ଭେଟିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଛି। ମତେ କେବେ କେବେ ଲାଗିଛି ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅସାଧାରଣ ଭାବନା ମତେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ତୁଳିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଥିଲି, ସେ ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ ଥିଲା ମନୁଆ। ସେ ଉପନ୍ୟାସଟି ମୋର ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡିଛି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ଚା ପିଏ। ଜରି ଗୋଟେଇବା ଝିଅ କଥା ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ସେ ବି ସେମିତି ଏକ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ 13-14 ବର୍ଷର ଜରି ସାଉଁଟୁଥିବା ଝିଅର ଦୁଃଖକୁ ନେଇ। ଲୋକଟି ମୁଁ ଦେଖେ, ଗୋଟିଏ ଲୋକଟେ 70-75 ବର୍ଷର ବୁଢାଟିଏ ବାଡି ଧରି ଥିରି ଥିରି ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସେ, ମାଗେ, ହାତ ପାତେ, ଚାଲିଯାଏ। ମତେ ଦୂରରୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଯେ ଚେହେରା, ଯେଉଁ ବାଡିଟି ଧରିଥାଏ ତାହାଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ମତେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ଲାଗେ। ମୁଁ କେବେ କେବେ ଭାବେ ଦୂରରୁ, କଣ ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି? ଲୋକଟି ଆସେ, ଲୋକଟି ମୋ ପାଖରେ ବସେ, ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚରେ ବସେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ବସୁଥାଏ। ଲୋକଟିକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଡାକିଲି। କେମିତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିକି କାହାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ ସେ ଲୋକଟି ଭଲ କି ଖରାପ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କରିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, ତୋ ନାଁ କଣ? ସେ କହିଲା, ମନୁଆ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ମନୁଆ, ତୁ ରହିଛୁ କେଇଠି? ନା ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶରେ ଫ୍ରେମ ତିଆରି କରୁଥିବା କାରିଗରରେ ଘରେ। ମୁଁ କହିଲି, ତୋ ପ୍ରକୃତ ଘର କେଇଠି? କହିଲା, ମୋ ଘର କଟକ, ମୋ ନାଁ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଝୁପୁଡିରେ ବାସ କରୁଥିଲି। ବାପା ମା ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କଟକ ସହରକୁ ଛାଡିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି, କାହିଁକି? ନା ଯେଉଁ ସହରରେ ମୋ ବାପା ମା ରହୁଥିଲେ ସେ ସହର ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ସେ ସହର ନାହାନ୍ତି, ମୋର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ରହୁଛି। କେବେ କେବେ ମନୁଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଚାହା ପିଏ, କେବେ କେବେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଏ। ମୁଁ ଦିନେ
ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ତାକୁ ଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲି ମନୁଆ ଉଠିଗଲା, ବୋତଲରୁ ପାଣି ଆଣିଲା, ହାତ ଧୋଇଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ମନୁଆ, ମୁଁ ଭାବିଲି ହାତ ଧୋଇ ଖାଇବ। ସେ ନିଜର ସେ ଥଳି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଠୋଲା କାଢିଲା, କାଗଜ କାଢି ସେ କଣ କଲା, ବଡ ସନ୍ତର୍ପଣରେ କାଗଜରେ ଧରି ବିସ୍କୁଟଟି ସେଇଠି ରଖିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ଆଗରୁ 4ଟି ବିସ୍କୁଟ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମନୁଆ, ଏଟା କାହା ପାଇଁ? ନା, ମୁଁ ଯେଇଠି ବାଉଁଶ ବାଲା ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଆସି କହନ୍ତି, ମନୁଆ, ଆମ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛୁ? ମୁଁ ତ ମାଗିବା ଲୋକ, ଏଣେ ତେଣେ ମାଗେ। ଅସନା ହାତ ମୋର ଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିସ୍କୁଟ ଦିଏ, ମୁଁ ହାତ ଭଲିକି ଧୁଏ, ମୁଁ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ଦିଏ। ସେଇଠି ମୋର ମନେ ପଡୁଥିଲା ଯେ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ବଳେଇ ଗଲା, ବାସି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କେତେବେଳେ ଭିକ ମାଗିଥିବା ଲୋକଟେ ଆସିବ ତାକୁ ଦବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ଲୋକ କାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛି, ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନେଇକି ଦଉଛି, ଲୋକଟି ମତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ମୁଁ ତାର ଜୀବନ ଧାରାକୁ ନେଇ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ତୁଳନା କଲି। ହଠାତ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ମନୁଆକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମାସ ଧରି ଯେତେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ବାଉଁଶ ଜାଗା ମୁଁ ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ ମନୁଆ ନଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ମନୁଆ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ଏମିତି ମତେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା ଭାବନାର କଥା ଶିଖାନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଫଟୋ ରଖେ। ମୋ ଷ୍ଟଡି ରୁମ ରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ତା ସହିତ ମନୁଆର ଫଟୋ ଅଛି, ତା ସହିତ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ବୁଢୀର ଫଟୋ ଅଛି। ସେଇମାନେ ହିଁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସାହ। ସାର୍ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଲାଟୁ ମହାରାଜ ବୋଲି ଥିଲେ, ସେ ରୋଷେଇ କରିଦଉଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ କିଛି କହନ୍ତିନି ସେ, ସିଏ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଏବଂ ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସର ସେବା କରନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଗଭୀର ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ। ପାଠ ନ ପଢିଥିବା ଲାଟୁ ମହାରାଜ ସଂସ୍କୃତର ଶ୍ଲୋକ କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାର କଥା କହନ୍ତି, ଦର୍ଶନର କଥା କହନ୍ତି, ମା କାଳୀଙ୍କ କଥା କହନ୍ତି। ଖୁସି ଛଳରେ ଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟୁ ମହାରାଜ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ବିବେକାନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଏବଂ ଲାଟୁ ମହାରାଜ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନନ୍ଦ ଲାଟୁ ମହାରାଜରେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଲାଟୁ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନନ୍ଦ ହେଲା? ନା, ଆମେ ଯେତେ ପାଠ ପଢି ଯେତେ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସେ ନିରକ୍ଷର ହୋଇ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଏକ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱୀକାର ମଣିଷକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ସୋପାନକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଇ ସ୍ୱୀକାର ମନୋଭାବ ଆମ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ ବୋଲି ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଅନୁଭବରୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ଆମର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି। To feel something, to say something is very easy. To feel something is not so easy. ଆଉ to realize something is great. ସ୍ୱୀକାରର ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି ସ୍ୱୀକାର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମକୁ ଆଜି ଦେଲେ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଦେଖି ଶୁଣିପାରିବି ଯେ ସାର୍ ବିଚାରପତି ଗଣ ମତେ ଆଜି ଡାକିଥିଲେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। କିଏ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଛି? ଯଦି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ, ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ କେବେ କେବେ ମଣିଷର ମାନସକୁ, ମଣିଷର ମନ ଓ ମାନସିକତାକୁ ଉତ୍ତମ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ମନରେ ଏ ସମାଜରେ ମାନସିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମହାସମାବେଶ ନ ଘଟିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୁଁ ନୀରବରେ କଥା କହେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ନୀରବରେ କାମ କରେ ବେଶୀ। ଜରିଗୋଟେଇବା ଝିଅ କଥା ସାର୍ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅପରେଟିଭ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଡିସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ। ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳେ ଆସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ଦିନେ 13-14 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ
ଗୋଟିଏ କାଠ କେବିନ ଉପରେ ବସି ମୁଁ ସକାଳର ଚାହା ପିଏ, ଖୁବ୍ ସକାଳର ଚାହା ପିଏ। ଝିଅଟି ସେଇଠି ଜରି ଖୁଣ୍ଟେ। 13-14 ବର୍ଷରେ ଆର୍ଲି ୟଥ ଟଚ୍ କରିଥିବା ଝିଅଟି। ମୁଁ ଅନାଏ ଝିଅଟିକୁ, କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସେ। ତାର ଅଲରା କେଶ, ଅସନା ଦେହ, ଚିରା ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିକି କେବେ କେବେ ଆସେ। ସେତେବେଳେ ଓମଫେଡର ଜରି ବାହାରିଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2 ଟଙ୍କିଆ ପାଉଁରୁଟିରୁ ଖସି ପଡୁଥିବା ଜରିକୁ ସେ ସାଉଁଟି ନିଏ। ସେଦିନ 1997 ଡିସେମ୍ବର 17 ଥିଲା। ମୁଁ ଖୁବ୍ ସକାଳେ, କୁହୁଡ଼ି ଘେରା ସକାଳ ଥିଲା। ମୁଁ ଖୁବ୍ ସକାଳୁ ବାହାରି ଆସିଲି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। 6ଟା ବାଜି ନଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଖରା ମାଟି ଛୁଇଁ ନଥିଲା। ମୁଁ ନୀତି ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଚାହା ପିଏ, ଫନି ଦାଦାର ଦୋକାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ, ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜୁଡିସିଆରୀ ଆଉ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପରିଧି ଭିତରେ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଝିଅଟି ଆସିଲା। ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଇ, ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ ହୋମଗାର୍ଡ ଭାଇ, ରାତିରେ ବସ୍ ଚଳେଇ ଫେରିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେଇଠି ଚା ପିଅନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସକାଳେ ଫନି ଦାଦା ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲେ ବୋଲି। ଝିଅଟି ଆସିଲା। ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କିଆ ପାଉଁରୁଟିରୁ ଜଣେ ଭାଇଟିଏ ଜରିଟିଏ ପକେଇ ଦେଲା ବେଳେ, ସେ ନେଲା ପରେ ତାର ଥଳିରେ ପୁରେଇଲା ବେଳେ ଏତେ ପଚା ଫ୍ରେକ୍ ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲା, ତାର ପେଟ ପାଖରୁ ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟିଗଲା। ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା, ପରିହାସ, ବିଦ୍ରୁପ କରୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଏଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କାମ ଏଇଆ, ଦିନରେ ଜରି ଖୁଣ୍ଟନ୍ତି, ରାତିରେ ଯେତେ ସବୁ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି। କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ସହି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କୁଳେଇ ନବାର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ମୁଁ କହିଲି ମାମା ତୁ ଚାଲିଯା ସେ କେବିନ ର ପଛ ଆଡକୁ। ଫନି ଦାଦା ଯେ ଚାହା କରେ, ତାର ଗୋଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାମୁଛାରେ ସେ ହାତ ପୋଛେ। ମୁଁ କହିଲି ଫନି ଦାଦା ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ସେଇ ଗାମୁଛାଟା ଦେଇଦିଅ, ସେ ଘୋଡି ହୋଇ ବାହାରି ଯାଉ। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ କାହିଁ କେଜାଣି ସେଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଝିଅର ମୁହଁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଛୁଉଁଥିଲା, ମୋ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲି ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିର ମୁହଁ ମୋ ପାଖରୁ ଗଲା ନାହିଁ। ମୋ ପଛେ ପଛେ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଆସିଲା। ନିଜର ଅବ୍ୟକ୍ତ ମନକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାଗଜ ଧଇଲି, କଲମ ଧଇଲି, ଜରି ଗୋଟେଇବା ଝିଅ ଲେଖିଲି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଝିଅର ବୟସ ଯାହା, ସେଇ ଜରି ଗୋଟେଇବା ଝିଅର ବୟସ ସେଇଆ। ମୁଁ ଘରେ ବସିଲି, ଜରି ଗୋଟେଇବା ଝିଅ କବିତା ଲେଖିଲି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଅବହେଳିତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ କଲି। ଯେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରେ 33ଟି କବିତାରୁ 30ଟି କବିତା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବୁଲୁଥିବା, ସହରରେ ବୁଲୁଥିବା ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲା। ଝିଅଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋ ବହିର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ସେ ଜରି ଗୋଟେଇବା ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରେ। I never celebrate birthday of my only daughter. I always celebrate birthday of ଜରି ଗୋଟେଇବା ଝିଅ। ଏବେ ସେ ଜରି ଗୋଟେଇବା ଝିଅର 25 ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଇଛି। ସାର୍ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ। ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ସେମାନେ ମତେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ମୋର ପ୍ରତିଟି ଉତ୍ସବକୁ। ଏବଂ ସେ କବିତାର ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଏକ ଭାବନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ହବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଜରି ଗୋଟେଇବା ଝିଅଟିର ସେମିଜଟା ଫାଟିଗଲା ବୋଲି ସେ ଗୁମଟି ପଛରେ ଲୁଚିଛି। ଏମିତି ବାଗରେ ଫାଟିଗଲା ସେମିଜି ଯେ ତାର ଛାତି ପେଟ ସବୁ ଜଳ ଜଳ କରି ଦିଶୁଛି। ରାସ୍ତା ପାଖ ଦୋକାନୀଠୁ ବାଟ ଚଲା ବାଟୋଇ ସଭିଙ୍କର ତେଣୁ ଗୁମୁଟି ପଛକୁ ନଜର। ବାହାରି ଆସେ ଯଦି ସେ ଝିଅଟି କାଳେ ପଡିଯିବ ତାର କାହା ଲୋଭିଲା ଦେହର। ବାହାରି ପାରୁନି ଜମା ସେ ଝିଅଟି ଜାକି ଜୁକି ହେଇ ବସୁଛି। ସେମିଜ ଅଧିକ ଫାଟିଲା ବେଳକୁ ଅଧିକି ଜାକି ବସିଲା ବେଳକୁ ସେମିଜ ଅଧିକ ଫାଟୁଛି। ମା ତାର ତାକୁ କହିଥିଲା ପୁଣି ପାଇଟି କରି ସେ କିଣିଦେବ ଏକ ଶାଢୀ। ଝିଅଟାର ଜରି ଗୋଟାଉ ପଛକେ ଆଉ ସାନ ନୁହେଁ, ଗଲାଣି ଟିକିଏ ବଢି। ଏବଳରେ ବୁଢା କନିଷ୍ଠ ବଳଟା ଭିଡ ଦେଖି ଦେଖି ଗୁମୁଟି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା। ସାବନା ଝିଅର ଲୋଭିଲା ଦେହକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା। ଗୁମୁଟି ପଛରୁ ଟାଣି ଆଣୁ ତାକୁ ଏଣୁ ତେଣୁ ଗୁଡେ କହିଲା, ଯେତେ ସବୁ ବାଜି ଝିଅଙ୍କର ଏଇ ଏରିଆରେ ଝମେଲା। ଜଣ ଜଣ କରି ଦେଖଣା ହାରି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଖି ତଟକା କରି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଖସି ପଡୁଥିଲା ଝିଅଟି ଥଳିରୁ ବଳିଆ ଜରି। ଏଣେ ତେଣେ ଚାହୁଁଥିଲା ବିକଳରେ କାଳେ ମା ତାର ଦିଶିବ। ପଣତ କାନିରେ ଢାଙ୍କି ତା ଦେହକୁ ସଭିଙ୍କ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ। ମଣିଷ ତ ଆଜି ପଶୁଠାରୁ ହୀନ ପାଲଟି ଗଲାଣି ସତରେ। ଏମିତି ତ କେତେ ଅଘଟଣ ଘଟେ ନୀତି ଏ ଦୁନିଆ ବୁକୁରେ। ଇଏ ଥିଲା ସେ ଜରି ଗୋଟେଇବା ଝିଅ ପଂକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି। ଏହା ସେଇ ଜରି ଗୋଟେଇବା ଝିଅ ଏବେ 25 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ 25ଟି ସେମିନାର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଯେଉଁ ସେମିନାରରେ ଯୁବକ, ଛାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରମାନ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି।
ଏହା ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ 25ଟି ଉଦଯାପନ ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷର ଭଲ ଚିନ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଚାରଶୀଳ ମନୋଭାବ ନେଇ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହନଶୀଳତା ଗୁଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେମିତି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଗଠନ ହେଇଛି, ଯଦି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳକୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅଲଗା କରିଦେବା, ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସମୁଦ୍ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ମଣିଷର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଜମାଟ ବାঁଧୁଥିବା ଭଲ ଚିନ୍ତାକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବେ ସହଯୋଗ ସଦିଚ୍ଛା ସହିତ ସାଇତିକି ନିଜ ପାଖରେ ରହିବ, ସେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସହିତ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରତୀ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଫୁଲ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଏ, ଠିକ ସେମିତି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ନିଜର ବିଚାର, ନିଜର ଭାବନା, ନିଜର ସହଯୋଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନୋଭାବକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ନିଜେ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲାଙ୍କର ସେ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଟିଏ କରୁ, ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସୁନ୍ଦର ସମବେଦନା ଜଣେଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁ କି ନ କରିପାରୁ ତା ମନକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଲୋକର ଗୋଟେ ଭାବନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଲୋକଟି ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ବିଚାର ଥିବ, ମିଳୁ ପଛେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଧାର ହେଉଛି ଭାବନା ଓ ଭାବର ବିଚାର। ଆଉ ବିଚାରରୁ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ବ୍ୟବହାରରୁ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କଣ ବା କହିପାରିବି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁଇଟି ଗପ ମତେ ମୋ ଜୀବନର କେବେ କେବେ ଗତିପଥ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରେ। ସେ ଗପଟିଏ ପଢିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକଟିଏ, ବୃଦ୍ଧଟିଏ, ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଠି ପ୍ରତି ରାତିରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳେଇ ଦେଇ ବସେ। ଯେଉଁ ବାଟୋଇ ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି, ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଯେତେ ବାଟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଜଣେ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ତ ଆଲୋକ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଲୋକ ଜଳଉଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ସିଏ କହିଥିଲା, ସେ ବୃଦ୍ଧ, ମୁଁ ସିନା ଆଲୋକ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛି। ଯେଇଠି ଈଶ୍ୱରର ବ୍ୟବସ୍ଥାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିହୁଏ, ସେଇଠି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପୂଜା ଉପାସନା କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଣିଷକୁ ସହଯୋଗ କରେ, ମଣିଷକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଣ୍ଟେ। ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଲେ ବି ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଆଲୁଅ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧାର ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ମତେ ଆଉ ଅଧିକ ଯିବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ଏତେ ଚାଲିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ଅଛୁ। ମତେ 10 ଦିନ ପରେ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ପରେ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ସହଯୋଗ କରି ମତେ ଏତେ ସମୟ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁସି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ମୋର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଜଣେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ମକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କର୍ମ କରେ, whatever we think that we do, ମୁଁ ଯେଟା ବେଟର ଭାବେ ସେଇଟା କରେ। ଆ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆଜିର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭଲ ପାଇବା ମୋର ମାନସିକତାକୁ ସୁଦୃଢ କରୁ। ମୁଁ ଲଟୁ ମହାରାଜ ହେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ମହାମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭଲ ଭାବନା ନେଇ ଆଉ କିଛି ଦିନ, ଆଇ ଏମ୍ ନାଉ 67, ମୁଁ 67 ବର୍ଷର ହେଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମୋର ସୈନିକ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, 10-20, ଯେଉଁମାନେ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଦୁଃଖ ସହଯୋଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ବି, ସେମାନେ ସାର୍ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏଇ ଏଇ ଯେ ଗ୍ରହଣୀୟ ମନୋଭାବ ଟା ମଣିଷର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଗଲେ ମଣିଷ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୋତା ହେଇପାରିବ। ମଣିଷ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଜାଣିନଥାଏ, କଷ୍ଟରେ ଅଭ୍ୟାସ ଗଢେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଜାଣିପାରେନି କେବେ କେବେ ଅଭ୍ୟାସ ତାର ଜୀବନ ଗଢି ଦିଏ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ ପଣ୍ଡା ସାରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।
ଯେତେ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଯେତେ ମୋର ଆପଣାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବଗମ୍ଭୀର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛେ, ବୋଧହୁଏ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ମନ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟର ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ଆମ ସହିତ ଅଛି, ଜଣେ ରୋଗରୁ ଉଠୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ବସିବାକୁ ମନ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣର ଅବତାରଣା ଦେବାଲେ ଭଲ ହବ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମା ପକ୍ଷୀ ତା ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତାର ଛୁଆଟି ମରିଯାଉଛି, ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି। ମା ପକ୍ଷୀଟି ମନରେ ଅନେକ ଅସୁମାରୀ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବି ଏବଂ ମୋ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଏମିତି ଘଟଣାକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ତାର ଚଞ୍ଚୁରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ସେ ନେଇ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ରଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ପଚାରିଛି, ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବି। ନା ତୁ କ'ଣ ପାରିବୁ? ନା ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଯିବ, ମୋ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଏମିତି ଘଟଣା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଯେତେ ପକ୍ଷୀ କୂଳର ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶିକୁ ଶୁଖେଇବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ବି ଜାଣିଲା। ଗରୁଡ଼ ଜାଣିଲା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ବି ଜାଣିଲେ ଯେ ଗରୁଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାହାର ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗରୁଡ଼କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ। ନା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ନା ଆମର ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଣ କରିଛୁ। ପକ୍ଷୀ କୂଳ ଧାରି ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ କଥା। ତମେ ତ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖେଇବାକୁ ଯିବ, ଶୁଖେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗରୁଡ଼ ଭଳିଆ ମହାପକ୍ଷୀ ଆସିକି ଶୁଖେଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ସେ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ଭିତରେ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ତ ନିହାତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଏବଂ ଦିନ ଆସିଲା, ନିଜେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ଛୁଆ ପକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏ କଥାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କାରଣ ହେଲା, ଆମେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟି କରୁଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ହେଲା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବୁ, ଖରାପ ଗୁଣକୁ ପଛକୁ ନେବୁ ଏବଂ ଖରାପ ଗୁଣରୁ ଅପସରି ଯିବୁ। ଏ ଚେଷ୍ଟାରେ, ଏ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ, ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଥିବାରୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଦିପଦ କଥା କହି ଶୁଣେଇଥିବାରୁ, ଆମର ଚଲାପଥକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ କଥା ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବେ ସ୍ୱଦେହରେ, ମାନେ ନିଜ ଦେହରେ ଆସି ମାଲକାନଗିରି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ନିବେଦନ, ଏ ଆବେଦନ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ 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 ସାର୍, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ହବ? ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କୋଉଦିନ ନା କୋଉଦିନ ସପରିବାର ମାଲକାନଗିରି ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଭଲ ଗୁଣକୁ ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଦିଗରେ ଆଲୋକିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମେ ରହିଲୁ। ସାର୍ 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 ସାର୍